जम्मू की पहाड़ियों को आतंक से मुक्त किसने किया? 70 साल तक फारूक अब्दुल्ला कुछ किया हो तो जरा हिसाब लेकर आना। उमर साहब दो नहीं 3 जगह से लड़ो, इस बार आपकी सरकार नहीं बनने वाली है, नहीं जम्मू कश्मीर आतंकवाद की आग में जलता रहा, ये सबके लिए कौन जिम्मेदार है? ये पाकिस्तान रोज हमारे आरएसपुरा और बॉर्डर सेक्टर में गोलीबारी करता था। वहां से गोली आती है, यहां से गोले से जवाब जाता है। ಬಿಜೆಪಿಯ ಪಡೆ ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರಕ್ಕೆ ಲಗ್ಗೆ ಇಟ್ಟಿದೆ. ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅಂತೂ ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ ಅಬ್ಬರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 25ಕ್ಕಷ್ಟೇ ಅಂದ್ರೆ ಮೊನ್ನೆ ಅಷ್ಟೇ 26 ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಚುನಾವಣೆ ಆಯಿತು. ಇನ್ನ ಮುಂದಿನ ಹಂತದ ಚುನಾವಣೆಗೂ ಮೊದಲು ಬಿಜೆಪಿ ಭರ್ಜರಿಯಾದಂಥ ಪ್ರಚಾರನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರವನ್ನ ಬದಲಾಯಿಸಿದ್ದೇ ಬಿಜೆಪಿ. ನೀವು 70 ವರ್ಷ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರಿ? 70 ವರ್ಷ ಕಾಶ್ಮೀರದ ಯುವಕರಿಗೆ ಬಂದೂಕನ್ನು ಕೊಟ್ರಿ, ಅವರು ಭಯೋತ್ಪಾದಕರಾದರು. ಆದರೆ ನಾವು 370 ಕಿತ್ತು ಹೋಗಿದ್ವಿ. ಆಗೇನಾಯಿತು? ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರದ ಯುವಕರನ್ನ ಸೇನೆಗೆ ತಗೋತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ನಾವು ಬಂದೂಕು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆದರೆ ನಾವು ಬಂದೂಕು ಕೊಟ್ಟು ಅವ್ರನ್ನ ಭಯೋತ್ಪಾದಕರನ್ನಾಗಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಸೈನಿಕರನ್ನಾಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅಬ್ಬರಿಸಿದ್ದಾರೆ. हमारे युवाओं के हाथ में बंदूकें थमा दी, मशीन गने थमा दी। उमर साहब, मैं भी आज यहां पर कहकर जाता हूं कि हम भी हमारे युवाओं के हाथ में बंदूक और मशीन गन थमाएंगे। मगर आपने तो आतंकवाद की थमाई। हम इस एरिया से स्पेशल भर्ती कर सेना और सुरक्षा बलों में जवानों को ले जाए। ಇನ್ನು ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಸೆಡ್ಡು ಹೊಡೆಯೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು NC ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಒಮರ್ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಇಂದ 2 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಣಕ್ಕಿಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ತರ ಭಯ ಇದೆಯಾ? 2 ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಣಕ್ಕಿಳಿತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ, 3ರಲ್ಲಿ ಕಣಕ್ಕಿಳಿರಿ. ನೀವೆಷ್ಟು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಇಳಿದ್ರೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಪಕ್ಷ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ PDP ಕೂಡ ಹಿಂದೊಮ್ಮೆ ಬಿಜೆಪಿ ಜೊತೆ ಮೈತ್ರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಂತಹ ಮೆಹಬೂಬಾ ಮುಫ್ತಿ ಅವರ PDP ಕೂಡ ಭರ್ಜರಿ ಪೈಪೋಟಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಬಿಜೆಪಿ ತನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ ಕ್ಯಾಂಪೇನರ್ಗಳನ್ನು ಕಳಿಸಿ ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಪ್ರಚಾರನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಈ ಬಾರಿ ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ ಹಲ್ಚಲ್ ಎಬ್ಸೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರಚಾರದಲ್ಲಿ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರೇ ಪದೇ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕಿಳಿದು, ಯಾಕೆಂದರೆ ದೇಶದ ಗೃಹ ಮಂತ್ರಿ ಹಾಗೇನೆ ಕಾಶ್ಮೀರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ 370 ಏನು ಆರ್ಟಿಕಲ್ 370 ಏನು ಕಿತ್ತು ಹೋಗಿದ್ರು, ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಮರ್ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ, ಶೇಖ್ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಹಾಗೆ ಮೆಹಬೂಬಾ ಮುಫ್ತಿ ಹೀಗೆ ಕಾಶ್ಮೀರದ ಎಲ್ಲ ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕರನ್ನ ಗೃಹ ಬಂಧನದಲ್ಲಿಟ್ಟು ಗೃಹ ಸಚಿವ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಭರ್ಜರಿ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿ ಈ ಕಾಶ್ಮೀರದ 370ನೇ ವಿಧಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿದ್ದು. ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ಗಲಭೆ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಸದ್ಯ ಇದೆಲ್ಲವನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಿಸಿ ಕಾಶ್ಮೀರಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯದ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಕೊಡಬೇಕು, ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಬೇಕು, ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಕನಸನ್ನು ನಾವು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಚುನಾವಣೆಗಳು ಕೂಡ ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ನಡೆದಿವೆ. 70 साल तक फारूक अब्दुल्ला कुछ किया हो तो जरा हिसाब लेकर आना। हमारा युवा मोर्चे का अध्यक्ष चौराहे से आपको 2 हाथ कर लेगा, 2 हाथ कर लेगा। 70 साल तक जम्मू के विकास को इन्होंने रोक कर रखा और हमने आगे बढ़ाने का काम किया है। और इसलिए ये उमर अब्दुल्ला को डर लगता है। पहले वो कहते थे कि हम जब स्टेटहुड मिलेगा तो ही चुनाव लड़ेंगे, फिर उन्होंने कहा नहीं हम लड़ लेंगे, फिर कहा गंदरबल से लड़ेंगे, फिर डर लगा दूसरी जगह से भी लड़े। कोई बात नहीं, उमर साहब दो नहीं 3 जगह से लड़ो, इस बार आपकी सरकार नहीं बनने वाली है, नहीं। भाइयों बहनों, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रत्याशी पूंछ रजौरी में कहते हैं काउंटिंग के बाद हम हिसाब करेंगे। किसका हिसाब करोगे भाई?
कैसे हिसाब करोगे? अब यहां अब्दुल्ला का राज नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। भारतीय जनता, जम्मू वालों किसी से डरने की जरूरत नहीं है। बेखौफ होकर कमल के निशान पर बटन दबाइए, कोई किसी का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। भाइयों बहनों, इनका एजेंडा आतंकवाद को आगे बढ़ाने। 35 साल तक जम्मू कश्मीर आतंकवाद की आग में जलता रहा। हमारे रघुनाथ मंदिर पर हमला हुआ, 40,000 लोग मारे गए। मैं पूछना चाहता हूं अब्दुल्ला परिवार को, ये सब के लिए कौन जिम्मेदार है? फारूक साहब जवाब दीजिए, राहुल बाबा जवाब दीजिए, कौन जिम्मेदार है? एक कांग्रेस और एनसी ने आतंकवाद को बढ़ाया, मोदी जी ने पाताल तक आतंकवाद को दफनाने का काम कर दिया। भाइयों बहनों, दफनाने। ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ಚುನಾವಣೆ ನಡೀತಾ ಇರೋದರ ಹಿಂದೆ ಕೂಡ ಬಿಜೆಪಿ ಇದೆ. ಬಿಜೆಪಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಶ್ಮೀರದ ಲಾಲ್ ಚೌಕ್ನಲ್ಲಿ ದೀಪಾವಳಿನ ಆಚರಣೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹಾಗೇನೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ ಕೂಡ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಯಾವ ಕಾಶ್ಮೀರದ ಲಾಲ್ ಚೌಕ್ನಲ್ಲಿ ದೀನ್ ದಯಾಳ್ ಉಪಾಧ್ಯಾಯ ಹಾಗೆ ಈ ಮುಖರ್ಜಿ ಅವರ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಹೋರಾಟಗಳಿತ್ತೋ ಆ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ನಾವು ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಏನಾಗಿತ್ತೋ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಪಂಡಿತರಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡೋದಾಗ್ಬೋದು, ಕಾಶ್ಮೀರ ಜನರು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ದಾಳಿಯಿಂದ ಏನು ತತ್ತರಿಸಿದ್ರೋ ಅವರಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡೋದಾಗ್ಬೋದು, ಹಾಗೆ POKಯನ್ನು ನೆಹರು ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬ ಹೇಗೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಪಾಲಾಗುವಾಗ ಮಾಡ್ತೋ ಇನ್ನು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಜನರಿಗೆ ಈ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಾಗ ಮಾಡೋದು, ನೆಮ್ಮದಿಯ ಬದುಕನ್ನು ಕೊಡೋದು ಬಿಜೆಪಿಯ ಪ್ಲಾನ್ ಅಂತ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಬರಿಸಿದ್ದಾರೆ. किसी की ताकत नहीं है हमारे जम्मू में आतंकवाद को लाने की। एक जमाना था राहुल बाबा, हमने आकर बंकर बनाने पड़े। ये पाकिस्तान रोज हमारे RS-पुरा और बॉर्डर सेक्टर में गोलीबारी करता था या नहीं करता था? भाई जोर से बोलो, करता था? अब आवाज सुनाई पड़ती है? अब नहीं सुनाई पड़ती, क्योंकि वहां से गोली आती है, यहां से गोले से जवाब जाता है। 35 साल तक ये आतंकवादी यहां आकर हमारी भूमि को लहूलुहान करते रहे, इन्होंने कुछ नहीं किया। मोदी जी आए, मोदी जी ने उरी और पुलवामा में हमला किया, पाकिस्तान ने हमला किया। मोदी जी ने 10 ही दिन में पाकिस्तान के घर में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर आतंकवाद का सफाया कर दिया। भाइयों बहनों, राहुल बाबा अभी एक स्टेटमेंट दिए कि जम्मू कश्मीर में बाहर से लोग शासन कर रहे हैं। राहुल बाबा, आपको जो लोग भाषण लिख कर देते हैं वो आपको इतिहास नहीं बताते। मैं बता देता हूं, सबसे ज्यादा जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन रहा तो राहुल बाबा आपकी दादी और आपके नाना के समय में रहा है, कांग्रेस के समय। और आज ये कहते हैं कि कांग्रेस और एनसी का गठजोड़ बड़ा नेचुरल गठजोड़ है। अरे राहुल बाबा, आपको याद नहीं, आपकी दादी इंदिरा गांधी ने उमर अब्दुल्ला के दादा शेख अब्दुल्ला को देशद्रोह के केस में जेल की सलाखों के पीछे डालना पड़ा था, जेल की सलाखों के पीछे डाला। और आज आप उन्हीं के पौत्र के साथ चुनाव लड़ने आए हैं। और ये फारूक अब्दुल्ला साहब न जाने क्या क्या बोलते हैं, उमर अब्दुल्ला क्या क्या बोलते हैं। फारूक अब्दुल्ला जी कहते हैं सेना और आतंकवादियों में कोई फर्क नहीं है। फारूक साहब, मैं जानता हूं आपको सेना पसंद नहीं है,
मगर एक बात सुन लीजिए, आज हमारा जम्मू कश्मीर और देश सुरक्षित है ना, तो सेना के जवानों के बलिदानों के कारण सुरक्षित है। और उमर अब्दुल्ला कहते हैं अफजल गुरु को फांसी नहीं देनी चाहिए थी। मठ वालों बताओ, जो पार्लियामेंट पर हमला करे उसको फांसी देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए? जोर से बोलो, देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए? आप चिंता मत करो, उनको जो करना है वो करने दो। मैं आपको बताकर जाता हूं कि जो भी आतंकवाद फैलाने का काम करेगा उसकी जगह फांसी के फंदे पर सुनिश्चित है, सुनिश्चित है।